کہا جاتا ہے کہ جب غصہ عقل پر غالب آ جائے تو انجام انتہائی سنگین ہوتا ہے۔ آج پروگرام جرم و سزا میں بات کریں گے ہم ایسی پیش آنے والے واقعے کی جہاں غصے کے ایک لمحے نے معمولی تخت کامی پر ایک کسان کیلاش کمار کولی کی جان لے لی۔ یہ واقعہ بدین کے نواحی علاقے پیر الاشاری کے قریب پیش آیا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں ہم مزید جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پولیس کی جانب سے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی، ورثہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور ملزم سے بھی بات چیت کریں گے کہ اس سے یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ڈی ایس پی بدین پیر شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کسان کیلاش کمار کولی قتل کی ہم تفصیلات لیتے ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور پولیس کی جانب سے بروقت کیا کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی ایس پی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کیس ہائی پروفائل بنا، ورثہ کی جانب سے 2 دفعہ دھرنا دیا گیا تو ملزم فرار تھا جس کو بعد میں پولیس نے گرفتار بھی کیا، تو یہ کیا حکمت عملی اپنائی؟ ورثہ کا عدم اعتماد تھا پولیس پہ تو اس کو کیسے بحال کیا؟ یہ ملزم کہاں سے اور کیسے کس طرح گرفتار ہوا؟ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی جو ہے ان کے ورثہ کا کوئی عدم اعتماد نہیں تھا۔ سرفراز جس نے اس کیلاش کو گولی ماری تھی، ان کا تقریباً کوئی شام کے 5 ساڑھے 5 بجے جو ہے وہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی، جن پہ ان کا جھگڑا ہوا اور جس پہ سے سرفراز نے اس کے اوپر پسٹل سے فائر کر کے اس کو قتل کر دیا۔ ورثہ نے اس وقت ہمیں نہیں بتایا تھا، وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے آئے تھے انڈس ہاسپیٹل کے بعد ہمیں پتہ پڑا تو ہم فوراً انڈس ہاسپیٹل پہنچ گیا اور پھر ان جائے وقوع پہ پہنچے۔ پھر اس کا جو ہے وہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا۔ پھر انہوں نے ہم نے کہا کہ جی آپ ایف آئی آر داخل کرائیں تاکہ ہم اس کی مزید تفتیش کریں اور ملزم کو گرفتار کریں، کیونکہ بیسیکلی ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ملزم کے پہنچنے تک کے لیے۔ تو بہرحال انہوں نے پہلے دھرنا لگایا کہ جی ہمارا ملزم گرفتار کریں، تو ہم نے کہا جی آپ پہلے ایف آئی آر کٹوائیں تو ہم اس کو انشاءاللہ گرفتار کر لیں گے۔ مین وائل اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہے وہ اس کی تفتیش شروع کر دی تھی اور ہم ملزم کے پیچھے ہم نے ایک پارٹی روانہ کر دی تھی۔ اس میں ہمارے ایس ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب اور سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بڑی ہمیں ہر طریقے کی سہولت فراہم کی، اور یہ جو ملزم ہے اس کے پیچھے ہماری 3 دن سے مسلسل ٹیمیں تھی، کیونکہ یہ قتل کرنے کے بعد حواس باختہ ہو گیا تھا اور مسلسل بھاگ رہا تھا، کہیں بیٹھ نہیں رہا تھا۔ پہلے تو اس کے پاس 2-3 نمبر تھے، اس تینوں نمبر سے اس نے سم نکال لی تھی، اس کے پاس کوئی کمیونیکیشن کا راستہ نہیں تھا۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں 1 دن کا ٹائم تو لگا، لیکن الحمدللہ پھر ہم نے اس کو فائنلی گرفتار کر دیا، اور وہ بھی جو اس کے ورثہ ہیں وہ بھی پولیس کے اس ایفرٹس کو جو ہے وہ بہت سراہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس کو جلد گرفتار کر لیا۔ اچھا ڈی ایس پی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ملزم تو گرفتار ہے، کیا آلہ قتل بھی برآمد کیا گیا ہے ملزم سے جس سے اس نے قتل کیا تھا یا نہیں؟ بالکل، اس سے آلہ قتل، وہ یہ آپس میں قریبی رہتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا زمیندار ہے، کوئی بڑا زمیندار لینڈ لارڈ نہیں ہے، صرف 4 ایکڑ کا زمیندار ہے، اور اس کے پاس لائسنس والا اپنا پسٹل تھا، تو وہ بھی اس سے ریکور ہو گیا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ جتنی بھی فارمیلٹیز تھی وہ پوری ہو گئی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ملزم تو گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ پھر کیس عدالت میں آگے چلتا ہے تو جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، وہ ناقص تفتیش سامنے آتی ہے، ٹھوس شواہد نہیں پیش کیے جاتے عدالت میں، جس کی وجہ سے ملزم کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ملزم کو سزا دلانے کے لیے کیا حکمت اپنائی ہے؟ کیا ایسے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، تفتیش کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کو سزا ملے؟ انشاءاللہ دیکھیں، منارٹی کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے آئی جی صاحب، ہمارے ہوم منسٹر صاحب، ایون ہمارے چیف منسٹر صاحب، وہ سارے اس کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بہترین پولیس افسر ہیں وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور ہر زاویے سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے کافر کردار تک پہنچے گا، اور وہ مظلوم جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ چاہے اس کو کوئی بھی رنگ دے کے جھگڑا ہوا یہ ہوا، لیکن کسی صورت میں بھی اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عنقریب یہ اس کو اپنے انجام کو پہنچے گا اور انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ ڈی ایس پی بدین پیر شبیر حیدر کا کہنا ہے کہ یہ کیس ہائی پروفائل ہے اور آئی جی سندھ سمیت وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اس کیس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور پولیس کی کوشش ہے کہ مؤثر حکمت عملی کے ساتھ اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ جو ہے عدالت میں پیش کیے جائیں تاکہ اس ملزم کو قرار واقعی سزا دلائی جا سکے۔
किसान कैलाश कुमार कोहली के कत्ल में मतलूब मुलजिम को पुलिस ने बड़ी तगुदो के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये मुलजिम जो है मौका वारदात के बाद वहाँ से फरार हो गया था। इस वक्त हवालात में बंद है और अदालत की जानिब से मुलजिम का 3 रोज़ा रिमांड पुलिस को दिया गया है। मुलजिम यहाँ पे हवालात में मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आखिर क्यों आपने उसको कत्ल किया, क्या वजह बनी? सर अब मैंने कत्ल नहीं किया, असल में ये था कि हमारा ज़मीन का तकरार चल रहा था। वो नंगा वहाँ पे ना आता था, मैंने उसको मना किया, उन्होंने दरख्त 2 बार काटे, फिर भी मैंने उस बात को रफा दफा किया। फिर वो दोनों बाप बेटे कुल्हाड़ी लेके आए मेरे से लड़ने के लिए। मेरा एक कुल्हाड़ी पे आता, इत्तेफाक से मेरा पिस्टल में भी आता, उसके बाप का भी पिस्टल में आता। मैंने लाख बार उसको मना किया, फिर भी छुड़छुड़ा में ना इत्तेफाक हो गया। मैंने जान मान नहीं किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजुर जान के कहता हूँ, मुझे भी इंसानियत का एहसास है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये इत्तेफाक से हुआ, तो पिस्टल आपके पास क्यों मौजूद था? तो आप पिस्टल लेकर क्यों गए थे? सर वहाँ पे हमारे बाल बच्चे आते वाते ना, वहाँ पे हमारी अपनी ज़मीन है, छुट्टियों में हम गए थे वहाँ पर। तो इसको मैंने बोला, भाई तुम यहाँ पे नंगा होकर ना आते हो, ये गलत बात है, हमारी फैमिली आती जाती है। तो इसी बात में उसने जाके दरख्त काटे, फिर भी मैंने रफा दफा किया। फिर मैंने जाके उसको दोबारा मना किया। तो फिर वो बाप बेटे दोनों ना, एक के पास कुल्हाड़ी थी, एक के पास कोडर थी, वो लेके मेरे को मारने आ रहे थे। तो मेरा एक ये हाथ कुल्हाड़ी में पे गया था और दूसरा हाथ मैंने पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए निकाला। मैंने कहा फायर वायर करके भाग जाऊँ, मैं यहीं से रफा दफा हो जाऊँ। फिर उसके बाप का जो ना वो नशे में था, शराब के नशे में, उसका हाथ भी उसमें पड़ गया था। इधर उधर करते करते इत्तेफाक हो गया। नहीं, जब ये वाक़या पेश आया तो आपको असूलन तो खुद की गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, कानून के हवाले करना चाहिए था, तो आप वहाँ से क्यों फरार हो गए? सर मैंने ज़िंदगी में ऐसा सीन सोचा भी नहीं था। मैं डर की वजह से भागता रहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। आप भागकर कहाँ गए? पुलिस ने आपको कहाँ से पकड़ा और आपकी मदद किसने की भागने? फतेह चौक, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं भाई को लेके, मैंने कहा मुझे वकील के पास पेश करो, मुझे हाजिर करो, मेरे से इत्तेफाक हो गया। आ रहे थे तो रास्ते में फतेह चौक में पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमें। क्या आपको अपने वाक़ये पे ज़रा सा भी अफसोस है? जो आपने किया है उससे ना सिर्फ आपका ख़ानदान उजड़ा है बल्कि अगले का भी ख़ानदान उजड़ सर गया। क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत का एहसास नहीं होगा? मैंने आज जानबूझ के थोड़ी किया। ये अल्लाह हाजिर नाजुर कुरान को जानता हूँ, कुरान को हाजिर नाजुर करके जानता, इत्तेफाक हो गया। ये आप इस वाक़ये को बार बार इत्तफाकी करार दे रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप वहाँ उलझे हैं, झगड़ा हुआ है, उसके बाद जो है, और पिस्टल लेके जाना ही साबित करता है कि आपके जहन में था कि मैंने उसको मारना है। नहीं सर, कसम खुदा की ये बात नहीं। अच्छा जी जी, ये मुलजिम सरफराज निज़ामानी है, जिन्होंने अब से कुछ दिन कबल एक किसान कैलाश कुमार कोहली को गोली मारकर कत्ल किया था। अब हवालात में बंद है और इसका केस जो है अदालत में ज़ेर समाअत है। मज़ीद हम उर्सा से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं इस वक्त मकतूल किसान कैलाश कुमार कोहली के घर पर मौजूद हूँ और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि ये इनकी वालदा और उनकी एहलियाँ हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है और इस घर में कोहराम बरपा है। शोक की फ़ज़ा यहाँ पे कायम है और बिल्कुल इनका प्यारा इनसे खो चुका है। तो कैलाश कुमार कोहली जो मकतूल थे, उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए वाक़या पेश कैसे आया, आखिर क्या वजह थी कि बात यहाँ तक पहुँची? वजह कुछ भी कोन्हे, ऐसा भिंडी छाटी कर ला, झुगी छाई थी पे भिंडी टुंटे उते रखंदा आहियूं, छाटी वाटी कंदा आहियूं, झुगी छाई पे उन झुगी था थी, मसलो पेश आयो। ॿियो कुछ कोन्हे। इनका कहना है कि ये यहाँ पे जो ज़मीन है उस पे भिंडियाँ लगी हुई थी और भिंडी जो ज़मीन से निकाल कर वो एक जगह जमा कर रहे थे और जिस जगह पे वो जमा कर रहे थे वहाँ पे एक वो झोपड़ी नमा एक जगह बना रहे थे ताकि वहाँ पे ये भिंडियाँ जमा कर सकें। तो इस बात पे तकरार हुआ और वो जो मुलजिम था सरफराज निज़ामानी, उसने तेश में आकर जो है गोली चलाई। अच्छा, वो मुलजिम चवे थो था तव्हां जेको उनके हक़ल ॾिनी या कावड़ ॾियारी, हिन करे उन अहिड़ो अमल कयो आहे, तो तव्हांजे हथ में कुहाड़ियूं हुयूं, अहिड़ी छा सदाकत आहे हिन ॻाल्हि में? असां वटि न कुहाड़ी न कुझु ई कोन्हो, असां ख़ाली हथ हुआसीं, ॿियो कोन्हो, कुझु बि कोन्हो असां वटि। अच्छा, इनका कहना है कि ना ये बिल्कुल निहत्थे थे, ना इनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, ना कोई डंडे थे। ये सिर्फ ये एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिनका काम जो है इन ज़मीनों पे कामकाज करना है, तो ये उसी काम में मशगूल थे
तो मुलजिम ने आकर सरजमीन पर जो है ये कत्ल किया। ये बताएं कि मकतूल जा पोयां घणा ॿार आहिनि? हिन जा 5 ॿार आहिनि, 3 छोकिरा 2 छोकिरियूं, मासूम नंढा नंढा। हाणे इहे त बेवा थी विया, हाणे हिननि जो केरु सार संभालंदो? वॾो कमाइण वारो त वियो हलियो, ऐं पिरसन माण्हू मुंहिंजी फैमिली जी कंदा या हिन जी फैमिली जी? मकतूल ने एक एहलिया और 5 बच्चे सोगरान में छोड़े हैं, और अब इनके जो अहले खाना है वो परेशान हैं कि किस तरह इनका गुजारा होगा, क्योंकि घर का जो बड़ा और वाहिद कफील मकतूल ही था। अभी आप ये देख सकते हैं कि इनकी वालदा है जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और ये एहलिया भी यहाँ पर हैं। जी आप ये बताएं कि आपका बेटा आपसे छिन गया तो क्या कहना चाहेंगी? मुंहिंजा बचड़ा अहिड़ा कोन मिलंदा बाड़े। बस इनके जी मुंहिंजे पुट खे कातिल कयो आहे, इहे इनके कातिल करो बा, तॾहिं आऊं मां खे ॾेखारी कातिल करो तॾहिं आऊं मञासि, ईअं कोन मञंदसि। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोहराम बरपा है, और जो मकतूल की वालदा है उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सिर्फ अब ये मुंतज़िर है इंसाफ की कि इनका जो बेटा इनसे छिन गया है, तो इसी तरह जो कातिल है उसको भी बिल्कुल सज़ा मिले। यकीनन जो इनसे छिन गया वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अब अदालत और पुलिस का काम है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। किसान कैलाश कुमार कोहली का जो केस है हमें याद दिलाता है कि गुस्से का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, शवाहिद अदालत के सामने पेश होंगे। अब देखना ये है कि अदालत से मुलजिम को करार वाकई सज़ा होती है या रिलीफ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।